مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب اماں ابا گھر سے گئے ہوئے تھے۔ میں اور افرا گھر پر اکیلے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ افرا میرے پاس آئی اور بولی، آپی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی آ جائے گا۔ میں نے کہا افرا تم خواہ ڈر رہی ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ تبھی افرا نے مجھے کہا کہ آپی تم سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ افرا بیڈ روم کی طرف چلی گئی، میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے بیڈ روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی کہ افرا ہی ہوگی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے فوراً جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے امی ابو کھڑے تھے۔ اماں تو فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف آ گئیں، جبکہ ابا کے ساتھ بہت سارے مہمان بھی تھے۔ اب جو ہوا وہ بالکل بھی غیر متوقع تھا۔ ابا نے کہا کہ افرا کہاں ہے، میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ دال ماش لایا ہوں۔ میں نے کہا افرا تو کمرے میں ہے۔ ابا اس سے ملنا بھی چاہتے تھے، فوراً ہی اندر کمرے میں گئے، پر آگے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہ بیڈ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ابا کی نظر فوراً ہی اس پر پڑ گئی تھی کیونکہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا تو افرا پر ٹوٹ پڑے، بولے کہ بیٹی یہ کیا ہے، تم نے مجھے سبھی کے سامنے شرمندہ کر دیا، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی، تم نے ایک جوان لڑکے کو گھر میں گھسایا ہوا ہے۔ افرا رونے لگی اور میرے اوپر انگلی اٹھا کر بولی، ابا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ لڑکا آپی نے بلایا تھا، آپی نے مجھے کہا کہ ابا آئیں گے تو تم اسے پچھلے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر ابا نے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں ابا کی نظر میں پہلے ہی ایک ٹھیک لڑکی نہیں تھی، وہ ہر وقت مجھے تانے دیتے اور کوستے رہتے تھے، اور آج تو میرے اوپر میری بہن افرا نے ہی الزام بھی لگا دیا تھا۔ میں ہکا بکا افرا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ وہ لڑکا بالکل بھی خاص نہیں تھا، پڑھا لکھا تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اس کی شخصیت بھی عجیب سی تھی، اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ کسی بہت ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ ابا پہلے ہی مجھے کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ابا نے کہا اگر تمہاری پسند یہی ہے تو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ تبھی افرا کا رنگ بدلنے لگا۔ افرا بولی ابا ایسا نہ کریں، یہ لڑکا کسی قابل نہیں ہے۔ وہ لڑکا بھی خاموش تماشائی بنا تھا، اسے بھی اپنی جان پیاری تھی۔ افرا کی مخالفت کر کے وہ ابا کا غصہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ جب ابا نے کہا کہ نہیں افرا، تم اپنی بہن کو یہ سب بھگتنے دو، اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا بھی دوں گا، آج اس لڑکے کا نکاح افرا سے ہو کر رہے گا۔ ابا کی بات سن کر افرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر پھر اس نے ہمت نہیں کی کیونکہ ابا کے سامنے نمبر جو بنانے تھے، اس کی محبت اتنی مضبوط نہیں تھی شاید کہ وہ ابا کے سامنے سچ بول سکے۔ یوں وہ لڑکا جو افرا کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی بھی تو کسے دیتی، میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ میری بہن مجھے الگ تانے دے رہی تھی۔ خیر سے میرا نکاح اس لڑکے جس کا نام ساجد تھا کے ساتھ ہو گیا۔ ابا نے مجھے کہا کہ اب تم اسی کے ساتھ اس گھر سے چلی جاؤ اور آئندہ ہمیں اپنی شکل مت دکھانا، پر افرا بھی میرے ساتھ ساتھ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپی تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم گھر پر ہی رہ جاؤ، مجھے اور ساجد کو یہاں سے جانے دو، میں اس جہنم میں کیسے رہوں گی، ساجد کے بغیر یہ گھر مجھے جہنم لگتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم نے مجھ پر الزام دھرا، کیا سوچ کر دھرا، اب تو میرا تمہارے اس عاشق کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ افرا نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولی آپی تم کیا چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں، میں گولی کھا کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں؟ میں جانتی تھی کہ افرا ایسی ہی جذباتی ہے، 1-2 بار پہلے بھی وہ ایسی کوششیں کر چکی تھی۔ میں نے افرا سے لاکھ کہا کہ تم ابا کے سامنے اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دو تاکہ وہ اس کا نکاح میری بجائے تمہارے ساتھ پڑھا دیتے، پر تم نے تو اپنا ایک اچھا بیٹی والا حلیہ بھی تو نہیں بگاڑنا تھا نا، تم نے تو ابا کو یہ بھی کہنا تھا، بتانا تھا کہ تم ان کی شریف بیٹی ہو، تو اب بھگتو۔ افرا یہ سن کر رونے لگی، بولی کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، اب تم ایسا کرو کہ تم گھر سے نکل جاؤ، میں ساجد کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، ابا تو تمہیں ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اب اور بھی الزام تم پر آئیں گے، اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گی، قصور تمہارا ہے تو تم ہی جاؤ گی، بس پھر کیا کہوں کہ رات کے اس پہر مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ افرا نے ساجد کو اشارہ کیا، یہ دونوں ہی گھر سے بھاگ گئے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں ماں باپ کے گھر ہی رہ جاؤں، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پاس ہی موجود ہمارے گھر کے قریب ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی جس کا نام عثمان منزل تھا۔ عثمان منزل کا دروازہ اکثر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے رشتہ دار بہت سارے تھے اور نوکر بھی بے حساب تھے۔
तकरीबन 10 क्वार्टर तो नौकरों के थे। जाहिर है तकरीबन एक किनाल पर बने इस बंगले को साफ करने के लिए भी उतने ही मुलाजिमों की ज़रूरत थी। बंगला बड़ा खूबसूरत था, ख्वाबीदा सा था। तभी मैं इसके कमरे में दाखिल हुई जो कि सामने ही बना हुआ था। ये शायद किसी सर्वेंट क्वार्टर का कमरा था। मैंने देखा अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, जबकि उसके साथ एक मरियल सा आदमी भी था। इन्होंने मुझे चौंक कर देखा और बोले, आप कौन हो? मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पर मेरे माँ बाप अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो आदमी मुझसे हमदर्दी करते हुए बोला, आ जाओ बेटी, हमारे साथ बैठो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैंने उस बूढ़े आदमी को अपनी बात तफसीलन समझा दी। वो बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारा कोई न कोई बंदोबस्त कर दूंगा। मैं जानती थी कि बंदोबस्त से मुराद इस आदमी की क्या है। यकीनन ये मुझे किसी और के साथ ब्याहने के चक्करों में है। मैं भी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। जानती थी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मुझे निकाह के बंधन में बांध कर जलील और रुसवा किया गया। तो कल को अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? मुख्तलिफ बातें मेरे जहन में आ रही थीं। मैंने और कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उस आदमी को अपनी बात बता दी। अगला पूरा दिन मैं उसी कमरे में रही थी। ये तंगो तारीक जगह थी, यहाँ पर तो सांस लेना भी दुश्वार था। मुझे वो लड़की आकर सुबह सुबह कहने लगी कि अब्बा तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो अब्बा के साथ चली जाओ। इससे पहले भी अब्बा ने बहुत लड़कियों की मदद की है। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बाप इतना ही हमदर्द है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मैं वो आदमी जिसका नाम शबीर था, उसके साथ गाड़ी में बैठकर शहर आ गई। अगरचे ये भी शहर ही था जहाँ से हम लोग निकले थे, पर फिर भी वो मुझे एक बड़े शहर लेकर जा रहा था। मैं बहुत खुश थी। रशीद मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हारी बहुत कदर होगी। तुमने शादी का मज़ा तो चख ही लिया है, तुम नौकरी करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना तुम इसी तरह किसी न किसी मर्द की मोहताज रहोगी। मैंने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, चचा अगर आप ना होते तो मैं कहाँ जाती, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वो आदमी मक्कारी से बोला, बस अब तुम हर रोज़ ऐश करोगी, तुम देख लेना, तुम जहाँ जाओगी वहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होंगी, तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। मैं बेवकूफ़ भी चचा की बातों में आकर बहुत खुश थी। तभी उसने गाड़ी एक बड़े से महल के सामने रोकी। ये तो लगता था कि कोई नूर महल हो, इससे फूटती रोशनियाँ मेरी आंखों को चुंधिया रही थीं। मैंने देखा ये बहुत ही बड़ा इलाका था, पर यहाँ आसपास छोटी तंग तारीक गलियाँ थीं। चचा बोला कि तुम्हें बस यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम करना होगा। मैंने कहा, चचा मुझे तो वो नहीं आता। बोला कि वो तुम्हें यहाँ सिखा भी देंगे, देखो यहाँ तो सारी लड़कियाँ ही हैं। मैंने देखा वाकई दरवाज़ों खिड़कियों पर औरतें ही औरतें थीं। मैंने कहा, यहाँ कोई जश्न है क्या? सब औरतें खिड़कियों और दरवाज़ों पर ही मौजूद हैं। बोला कि हाँ, आज इनकी बड़ी माँ की सालगिरह है, इसीलिए लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी कर रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, चचा मुझे यहाँ क्यों लाया है, पर वो मुझे उस घर के दरवाजे पर छोड़कर खुद चला गया। मैं अभी इधर उधर देख ही रही थी कि एक लड़की आई जो कि किसी मर्द से कम ताकत नहीं रखती थी। उसने मुझे घसीट कर अंदर लाया और बोली, यहाँ बैठ, तुझे मालकिन के सामने पेश करती हूँ। उस लड़की का लहजा अजीब सा था। उसने कपड़े भी बारीक पहने हुए थे जिससे उसका जिस्म साफ नज़र आ रहा था। गहरा काजल और होंठों पर लाल लिपस्टिक। मुझे वो बहुत बुरी लगी थी। सोचा कि चलो आइंदा इससे दोस्ती नहीं रखूँगी। एक बार इसने बस मुझसे बात कर ली, वरना तो अम्मा कहती हैं ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। मैं हैरान थी कि यहाँ पर सब लड़कियों ने ऐसे ही बारीक और बेहुदा कपड़े पहन रखे थे। खैर अब मैं अपने कमरे में थी जबकि वो औरत आ गई, मेरे सामने आकर बैठी। मुझे देखते ही उसने अपने होंठों पर ज़ुबान फेरी। उसकी ज़ुबान काली स्याह थी, होंठ भी काले थे पर लिपस्टिक की लाली में छुपे हुए थे। बोली कि तू तो बहुत ही ज़बरदस्त माल है। मैं उसके मुंह से माल का लफ्ज़ सुनकर हैरान रह गई। मैं कोई सब्ज़ी तो नहीं थी जो वो मुझे माल कहकर मुखातिब कर रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली कि ज़्यादा भोली न बन, यहाँ तो तू अपनी मर्ज़ी से आई है। मैंने आज तक किसी लड़की को अपनी मर्ज़ी से आते नहीं देखा, पर तू तो यहाँ खुद नौकरी करने आई है, तो अब तुझे यहाँ की नौकरी करना पड़ेगी। मैंने कहा, किस किस्म की नौकरी होगी? बोली कि अच्छा, ज़्यादा ड्रामे कर रही है, खुद ही समझ आ जाएगी जब तेरी नौकरी शुरू होगी। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। मैं हैरान परेशान थी कि मैं आ कहाँ गई हूँ। तभी एक लड़की, बल्कि दो लड़कियाँ आईं और मुझे लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। इन्होंने मेरे बाल बनाना शुरू कर दिए। मैं तो खुश थी, बड़े से शीशे के सामने खुद को तैयार होता देख रही थी। इन्होंने मेरे चेहरे पर खूब पाउडर लगाया, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, बाल वगैरह बनाए और फिर एक कमरे में बिठा दिया। हंसती हुई वहाँ से चली गईं। मैं तो मुकम्मल तौर पर दुल्हन लग रही थी। मेरे होश तो तब उड़े जब एक नौजवान उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया, मुझसे कहने लगा, आज तक ऐसी खूबसूरती मैंने नहीं देखी। अब मैं समझ गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ।
ऐसी जगहों का तो सिर्फ नाम ही सुना था, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी ऐसी जगह पर कदम भी रखूंगी। मैं तो उस चच्चे पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई थी। या अल्लाह, मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं कितनी बेहया हूँ। तू मुझे माफ़ कर दे। मैं खुद को ही कोसने लगी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उसे और कुछ भी नहीं कहा। मैं अपनी जगह से उठी और नौजवान के कदमों में अपना सर रखकर कहा, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी करनी है तो खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो। मैं यहाँ अनजाने में आ गई हूँ। मेरा चचा मुझे यहाँ बेचकर चला गया है। मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसी जगह है। शरीफ लड़की हूँ, आज तक किसी ने मेरा बाल भी नहीं देखा। ये सुनकर उस लड़के को तो जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो 2 कदम पीछे हट गया और बोला, मुझे तो उस बाई ने कहा था कि बड़ी शौकीन लड़की दे रही हूँ, मगर तू तो बहुत शरीफ निकली। मैं अभी जाकर उसकी तबीयत साफ़ करता हूँ। मैं उसके पाँव पड़ गई, बोला कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, वो मुझे किसी और के मत्थे लगा देगी। तुम एक माकूल नौजवान लगते हो। तुम्हें तुम्हारी बहन और माँ का वास्ता, खुदा तुम्हें इज्जत देगा, रुतबा देगा। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ अपनी इज्जत की। मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे कहीं और ले जाओ, पर यहाँ से निकाल दो। मेरी बात सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया। बोला कि तुम सच कह रही हो। मैंने कहा, तुम मेरे सर पर कुरान रखो, मैं सच कह रही हूँ। मेरी आंखों से टप टप गिरते आंसू देखकर वो समझ गया था कि मैं वाकई में सच्ची हूँ। मेरा दिल कांप रहा था कि खुदा जाने ये नौजवान मेरी मदद करेगा या मुझे लूट कर चला जाएगा। पर वो इंसान था, एक अच्छा इंसान। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। फिर उसने फ़ोन करके अपने एक दोस्त से कहा कि मेरी गाड़ी लेकर बाहर आ जाओ, और हाँ, अगर ज़्यादा कोई चूं चरा करें तो अपने साथ 2-4 बंदे भी ले आना। मैं हैरान थी कि ये लड़का तो वाकई बहुत ताकतवर है। अमूमन ऐसी जगहों पर आने वाले गरीब घरों के या फिर छुपन छुपाई करने वाले ही लोग होते हैं। अमीर तो ऐसी जगहों पर नहीं आते, उनके तो घर में ही अय्याशी का सामान दस्तयाब होता है। खैर, जब वो गाड़ी लेकर बाहर आया, यानी उसका दोस्त ने बाहर लाकर गाड़ी खड़ी की, तो कोठे वालों की भी हवा निकल गई। वो मुझे उनके सामने ले गया। वो बोले तक नहीं, बस उसे गालियां देते रहे। उस लड़के जिसका नाम अली था, उसने 1 लाख रुपए के नोट उस बाई की तरफ फेंके और मुझे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गया। मैं बहुत खुश थी, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने मुझे एक ऐसी जगह से निकाल दिया। पर मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी ने अभी और भी आजमाइशें मेरे सर पर रखी हैं। मुझसे कहने लगा, अगर तुम वाकई एक शरीफ लड़की हो तो अब तुम्हें अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ सकूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिल गए तो वो यकीनन तुम्हें कबूल कर लेंगे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह कोठों पर पामाल होती रहे। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मना भी नहीं कर सकती थी कि माँ बाप के पास नहीं जाना। अगर मैं मना करती तो वो यही समझता कि मैं शायद ख़राब लड़की हूँ जो अपने माँ बाप से छुप रही हूँ। इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बड़ी मुश्किल से तो एक मेहरबान का सहारा मिला था, सो मैं खामोश होकर बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे बाद उस आदमी ने मुझे अपने घर के सामने उतारा। बोला कि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी मायूब जगह से लेकर आया हूँ, सो अपने घर नहीं लेकर जा सकता। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सर्वेंट क्वार्टर में चली जाओ। मैं तुम्हें नूर आंटी के साथ भेज देता हूँ। उस लड़के ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, ये लड़की बेबस और बेसहारा है, इसे अंदर ले जाएं, और हाँ, अम्मा जी पूछें तो उन्हें बताइएगा कि आपने इसे किसी घर से लाया है। 2-3 दिन में चली जाएगी। लड़के की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि एक रात उस कोठे में लगाने से मैं कितनी बेवकत हो चुकी हूँ, यहाँ तक कि वो किसी को बता भी नहीं सकता कि वो मुझे मदद की खातिर यहाँ लाया है। मेरी आंखों में आंसू तो आ गए थे, पर अब मैं हकीकत पसंद हो गई थी। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहती थी, ना ही मुझे कोई उम्मीद थी जो मैं उस शख्स की इस बात पर अपना दिल तोड़ बैठती। मैं नूर आंटी के घर चली गई। घर क्या था, वही 2 कमरों का क्वार्टर जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। कहीं मैं दोबारा से ऐसे मोड़ पर तो नहीं आ गई। पर ऐसा कैसे हो सकता था? ये शख्स तो मुझे उस जगह से बचा कर लाया था। नूर आंटी वाकई बहुत ही ज़्यादा नेक और अच्छे इखलाक वाली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कुरान पाक भी पढ़ाऊँगी। वो ये नहीं जानती थी कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊँगी। वो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। कभी मुझे इस क्वार्टर के हालात के बारे में बताती तो कभी बंगले के मालिकों के बारे में। मैं उसे कैसे बताती कि मैं मालिक और नौकर के फ़र्क को नहीं समझती थी। मैं तो एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की हूँ। वो मुझे बार बार कहती कि तुम इनकी वफ़ादार रहोगी तो तुम्हें नवाजेंगे, तुम्हारी शादी में तुम्हें जहेज़ भी देंगे। सुबह कैसे हुई मैं नहीं जानती। बहरहाल जब सुबह हुई तो वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बीबी तुम्हें छोटे साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी सी चादर ओढ़कर आना, अच्छे कपड़े पहनकर आना। चूँकि मैं अभी भी उन्हीं कपड़ों में मलबूस थी जो कि मुझे उस कोठे पर पहनाए गए थे, इसीलिए शायद उस लड़के ने मुझसे कहा था कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर आऊँ। बहरहाल
میں نے سادہ سے کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی لیے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بولا، میں تمہیں آج اپنے ماں باپ سے ملوا کر ہی رہوں گا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ماں باپ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ میں انہیں تمہارے بارے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے کہاں سے ملی ہو، ورنہ تو وہ بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم گھر کے باہر رہ لے ہو۔ لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر رہ جائے تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں حیران تھی کہ اس چھوٹے سے لڑکے کو زندگی کی کتنی حقیقتیں معلوم ہیں۔ کاش مجھے بھی یہ سب کچھ پتا ہوتا تو میں اپنے گھر سے ہی نہ نکلتی، اپنی بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ بہرحال وہ لڑکا مجھے اپنے اماں ابا کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسجدوں میں اعلان کروائے، ہر ایک شخص سے بات کی، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ دروازہ کھلا اور جب اماں نے مجھے دیکھا تو میری توقع کے خلاف منہ پھیرنے کی بجائے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، گلے لگا کر رونے لگیں اور بولیں، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں تمہیں یاد کر کر کے روتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد افرا بھی چلی گئی۔ افرا نے اپنے پیچھے ایک خط چھوڑا تھا، اصل قصور تو اس کا تھا۔ ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی ایک شک کی بنیاد پر گھر سے دربدر کر دیا، ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ابا کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، پر وہ بول نہیں رہے تھے، شاید غصے میں کیے گئے قدم کی وجہ سے ابھی بھی شرمندہ تھے مجھ سے۔ میں اپنے اماں ابا سے مل کر ذرا بھی خوش نہیں تھی، بس لگتا تھا کہ میں لٹتے لٹتے بچ گئی ہوں۔ اماں ابا نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ ایسی کوئی فلمی کہانی میرے ساتھ پیش نہ آئی کہ اس لڑکے نے ہی مجھ سے شادی کر لی ہو۔ اماں ابا نے کچھ دن مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھا، پھر میری شادی ایک معقول گھرانے میں کرنے کے لیے میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ وہ لڑکا ایک اسٹور میں کام کرتا تھا، معقول تنخواہ لیتا تھا۔ میرے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو اس نے قبول کیا یہی بہت ہے، پر مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں لوگوں نے میرے شوہر کو میرے بارے میں بھڑکا نہ دیا ہو کہ میں ماضی میں اتنی راتیں گھر سے باہر بھی رہی ہوں۔ میرا شوہر حیدر بہت ایمان والا انسان تھا، اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سارے دکھ درد بھول گئی۔ افرا کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن ایسے میں میرے دل پر ایک بوجھ جو سب سے بڑا وہ یہ کہ میرا پہلا نکاح تو افرا کے شوہر کے ساتھ ہوا تھا، دوسرا میرے اپنے شوہر کے ساتھ۔ افرا کا شوہر بھاگ گیا، پیچھے میں اکیلی رہ گئی۔ ایسے میں میری شادی جب حیدر سے ہوئی تو کیا وہ نکاح ختم ہو جائے گا؟ میں اس سلسلے میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ کہنے کو وہ بھی میرا شوہر تھا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، پر پھر حیدر کے ساتھ بھی میری شادی ہو گئی، تو اب میں کیا سمجھوں کہ میں کس کی بیوی ہوں؟ کہیں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر گناہ ہوگا تو میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اور ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ پر کیا حکم ہے؟ اگر آپ میری کہانی پڑھ رہے ہیں تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔